बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बेअदाद कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिक अस्तगीस। मैं तुहाड़ा भरा जवेद इकबाल चट्ठा पंजाबी सांझा तो चंद दिन पहले मैं कुछ दिल के मरज़ में मुबतला हो गया सा। डॉक्टर ने कहा भी इंजियोग्राफी कराई तो उन्हें आख्या स्टैंड पाओ, तुहाडा वाल बंद है। तो मैं स्टैंड पवा गया। दोस्तों ने मेरा पता लगा, हालांकि इन्होंने कोई इतला नहीं सी। इन्होंने आसे पासों सज्जे खब्बे पता किया चट्टा साहब अजकल कितने चले गए, गायब हो गए ने। इन्हें पता करदे करदे अज मेरे को घर आए, इन्होंने पता लगा भी चट्टा साहब तो बीमार ने। इन्हों की बड़ी मेहरबानी, ये मेरे को आए ने। बड़े मोहसन ने साढ़े, बड़े भरा ने साढ़े। रहमानी बरादरी नाल तलक इन्हों का जिहड़ा वडेरा है जनाब मजीद रहमानी साहब, ये सूबाई सदर है इन्हों का रहमानी बरादरी का। इन्हों दी बड़ियां हमदर्दियां ने। इस हासुपुर के रफा अहमद के कामों के बड़े वर्कर टाइप लोग ने। औख सुख वेले दुख सुख दोस्तों के बड़े साझे ने, बड़े दुख वंडाउण वाले बंदे ने, यारां दे यार ने। और अज उन्हें साबित करता आन के कि एक साडा भाई बजुर्ग साडा बीमार है तो वह पता किया। अज उन्होंने मेहरबानी, शुक्रिया। और मैं इन्होंने मैक देंगा मजीद रहमानी साहब नूं कि ये दसणगे कि ये हासुपुर विच कदों आए, कदों आण के इत्थे रिहायश पजीर होए, तो इन्हों के वड्डे उन्होंने किस तरह आण के इत्थे आण के इस रियासत नूं आबाद करके रहे, ये दसणगे मजीद रहमानी साहब। तारफ कराया चट्टा साहब, असी पाकिस्तान दे विच जिसले पार्टीशन हुई, असी अपने साढ़े जिहड़े बजुर्ग सन वो इंडिया नूं छड्ड के पाकिस्तान दे विच आए। उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां, बल्कि मेरे साढ़े वाले साहब दे कोई एक दो शहीद भी हो गए सन इस मामला दे विच। जो पार्टी असी पाकिस्तान दे विच जदों आए, उस तो बाद हालात जिहड़े सीगे पाकिस्तान दे बड़े मुश्किल सन, लेकिन साढ़े वालदैन ने मजदूरी मेहनत करके अपना वक्त पास किया, सानू ना पालिया। तो असी ऐसता ऐसता इस तरह हासलपुर के विच आके क्याम पजीर होए। शुक्र अल्लाह का, असी मेहनत की, साढ़े वालदैन ने हलाल दे सानू कमा के खवाया मजदूरियां करके। तो चट्टा साहब गल ये आ बई असी मेहनत करके अज इस स्टेज पर पहुँच गए। माड़ी मोटी सियासत दे विच भी मैं कौंसलर भी 2 दफा इलैक्शन लड़िया और मैं टॉप किया हासलपुर दे विच मजदूर कौंसलर की सीट के उत्ते। उदों पहली दफा जो मैं इलैक्शन लड़िया तो मैं बरादरी की भी खिदमत करना। बाकी जिन्नियां बरादरियां बैठियां ने सारियां साढ़े तरह बेचारे मजदूर लोग ने, असी उन्होंने ताबेदारी करते हैं। तो नाल है मेरे दोस्त बैठे ने, सजाद रहमानी, शहबाज रहमानी, शबीर रहमानी तो काशफ रहमानी साहब। सानू पता लग्या सी चट्टा साहब की तबीयत बड़ी खराब है, तो सानू जो ही पता लग्या असी सारे दोस्त फिर चट्टा साहब की खिदमत च हाज़र होए। तो चट्टा साहब साढ़े वास्ते काबिल एहतराम ने, मिलनसाज आदमी ने। माशाअल्लाह सानू एड्डी खुशी हुई। अल्लाह ताला इन्हूं सेहत देवे, अल्लाह ताला ढेर सारी तो लंबी जिंदगी देवे। ये साढ़े वास्ते काबिल एहतराम ने, साढ़े बजुर्ग ने। और मैं ये भी दसदा जावां कि इन्हां दियां मैं ये पुराना हासुपुर तकरीबन इन्हां दा ही बहुता, इनकी बरादरी बहुत बैठी है, बल्कि तहसील हासुपुर च बहुत बरादरी बैठी इन्हां दी। ये मैं हिसाब लाया, फिर इन्होंने लोगों का इतफाक बड़ा है, प्यार बड़ा है। ये नहीं वेंदे कोई जट आ, कोई राही है, कोई होर कौम का तलक है। इन्होंने हर बंदे दे कम आना है और इन्होंने अपने सिर ते हर गल लैके लोगों के कम करने ने, तकलीफां भोग के कम करने ने, बड़ी जुरत नाल कम करने ने। फिर भी ये जो है मेहनत मजदूरी करने तो बाद इन्होंने बड़ी तरक्की की है इस हासुपुर दे विच। और ये जिहड़ियां कौमां साडे इत्थे मलक बरादरी, रहमानी बरादरी, होर भी कौमां साडे इत्थे हैगियां ने, उन्होंने बड़ी तरक्की की है। भावें किसी रेहड़ी लाई है, भावें किसी छाबा लाया है, भावें किसी समोसे लाए ने, भावें किसी मजदूरी की है। इन्हें मजदूरी करके अपने चिट कपड़े बने ने। और इन्होंने फखर इस चीज़ के उत्ते भी असीं कदे हराम नहीं खाता, ना रिश्वत लेंदे ने, ना रिश्वत किसी देंदे ने। अपने हक ते डटे रहिंदे ने और हक की गल करते हैं और गल करन जानते हैं और हक ते बोलते हैं। मैं इन्हां दे नाल मेरा पूरा साथ हुंदा है। मेरे भरा ने, ये मेरा पता लैन भी आए ने, तो मैं इन्हां दा बड़ा मशकूर हाँ। तो मैं चाहुंदा कि इस तरह ही हसदे वसदे रहन, अल्लाह ताला इन्हूं सेहत देई रखे, इन्हां दे अल्लाह ताला आसानियां करे, अल्लाह ताला इन्हां दे कारोबार बरकत पावे। ये बड़े मिलनसार लोग ने। ये इन्होंने लोगों की वजह तो जोड़े असी टंडा टोप चौहरी बने फिरते हैं ना, इन्होंने भरावां सिर तो आ। कला कुला जो चौहरी कोई जिस तरह कोई पिंड च बंदे होंगे ना,
ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਛੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੀ ਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਮੁਰੱਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਮੁਰੱਬੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਸਲਪੁਰ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਸਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਾਜ਼ੀ ਖਨਾਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਸਲਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ 12-1-2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇहद ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਖਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਨਵਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਛੋਨਾ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਲੀਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅਵਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਸਲਪੁਰੋਂ ਛੋਨਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰ ਥਾੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਸਪਿਟਲ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਸਲਪੁਰ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੀਰੋ ਦੇ ਆਏ ਨੇ,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਪਸਮਾਨਦਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬਚ ਸਕਣ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲਪੁਰ ਤਲੀਮ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਲਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਇਠਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸਾਰੀ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਮਾਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸ਼ਫਾ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਤਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।